Hello students, start with the next point, problem analysis tools. What is meant by problem analysis tools? There are various tools used for a problem analysis. As we have already said, for analysis or for defining logic, we have to divide program into steps. Then you can show overall logic using following methods. There are three methods are using problem analysis tools. First is a algorithm, second one is a flowchart, and third one is a pseudocode. First of all आपण algorithm discuss करूया. What is meant by algorithm? There are asking in a exam question, what is a algorithm in each 1 marks. Then answer is an algorithm is a set of instruction designed to perform a specific task. This can be a simple process such as a multiplying two numbers or a complex operation, and then such as a playing a compressed video file. In computer programming, algorithms are often created as a function. This called as a algorithm. Then next one point, algorithm is a logical sequence of steps prepared for a solving problem. It is a tool to write the job in simple steps in simple English language. It is not programming language or program, and then it guides the programmer to prepare the program. मीन्स अल्गोरिदम टाइप किंवा राईट डाऊन करण्यासाठी तुम्हाला सिंपल इंग्लिश लँग्वेजचा यूज करावा लागणार आहे. ती काही डिफिकल्ट लँग्वेज नाही किंवा प्रोग्राम किंवा लॉजिकचा सुद्धा तुम्हाला अल्गोरिदम मध्ये यूज नाही करायचा आहे. नेक्स्ट वन इज हाऊ डू यू राईट अ अल्गोरिदम. मीन्स अल्गोरिदम कसा राईट डाऊन करायचा ते बघूया आपण. देर आर मेनी वेज टू राईट अन अल्गोरिदम. देर आर 5 steps. An algorithm development process. Step first, obtain a description of the problem. This step is much more difficult than it appears. Second one is a step second, analysis the problem. Third steps, develop a high level algorithm. Step 4, refine the algorithm by adding more detail. Step 5, review the algorithm. Means there are 5 steps in according to the write an algorithm. Next example बघूया आपण. Example of a algorithm to exchange the value of a two variable. Suppose two variable च्या तुम्हाला जर व्हॅल्यू एक्सचेंज करायची असेल तर तुम्ही त्याच्यासाठी अल्गोरिदम कसा राईट डाऊन करणार आहेत ते बघूया आपण. सपोज इफ a and b are the two variables, means a and b हे two variables आहे. स्टेप फर्स्ट, स्टोअर द व्हॅल्यू ऑफ ए इन एक्स. ए ला कशाने एक्स ने स्टोअर केलेला आहे. देन ट्रान्सफर बी व्हॅल्यू टू ए. बी व्हॅल्यू ही ट्रान्सफर केली कोणत्या लेटरने तर ए लेटरने. अँड देन ट्रान्सफर एक्स टू बी. जे आपण फर्स्ट ऑफ ऑल ए ला जो एक्स रिप्रेझेंट केला होता तर त्याला आपण आता बी ने एक्सचेंज करणार आहे. तर ट्रान्सफर एक्स टू बी. दिस इज अ वर्किंग फॉर अ algorithm. Next one is a flowchart. Flowchart. After preparing an algorithm for given task, it can be presented in a pictorial form in briefly. Then the method used to represent an algorithm in pictorial form with a standard meaningful symbols is known as a flowchart. मीन्स फ्लोचार्ट मध्ये आपण काही सिम्बॉल यूज करणार आहे तर त्याला आपण पिक्टोरिकल फॉर्म मध्ये काही रेक्टँगल यूज करणार आहे, काही सर्कल, काही डायमंड, अँड देन काही आपण फॉर एक्झाम्पल तुम्ही रेक्टँगल किंवा स्क्वेअर मध्ये सुद्धा फ्लोचार्ट मध्ये हे सिम्बॉल यूज करणार आहे. दिस कॉल्ड एज अ फ्लोचार्ट. देन फ्लोचार्ट इज अ बेसिकली प्रिपेअर्ड टू फॉर्म्युलेटिंग अँड अंडरस्टँडिंग अल्गोरिदम. अँड विथ फ्लोचार्ट प्रोग्रामर इलस्ट्रेट different loops, logical decision, input and output data. To draw the flowchart, the following figure are standard convention. मीन्स आपण नेक्स्ट स्क्रीन मध्ये त्याचे
जे सिम्बॉल आहे ते बघणार आहोत आणि त्याचं वर्किंग कसं होणार आहे फ्लो चार्टमध्ये ते सुद्धा आपण नेक्स्ट स्क्रीनमध्ये बघणार आहोत. लुक ॲट दिस टेबल. सिम्बॉल, सिम्बॉल नेम अँड डिक्लरेशन. फर्स्ट जे ॲरो दिसत आहे, लुक ॲट दिस 2 ॲरो. फ्लो लाईन्स मीन्स ॲरो आर यूज्ड टू इंडिकेट the direction of a flow of a program process. Then description used to connect symbol means जे कनेक्ट करायचे आहे सिम्बॉल त्याच्यासाठी आपण ॲरोचा यूज करणार आहे. देन सेकंड वन इज अ टर्मिनल. टर्मिनल मीन्स रेक्टँग्युलर विथ अ राउंडेड कॉर्नर्स टू स्पेसिफाय स्टार्ट अँड स्टॉप नोन ॲज अ टर्मिनल. मीन्स प्रोसेस स्टार्ट अँड प्रोसेस स्टॉप करण्यासाठी ह्या सिम्बॉलचा आपण रेक्टँग्युलर सिम्बॉलचा आपण यूज करणार आहे. देन डिस्क्रिप्शन यूज टू स्टार्ट, पॉज और हॉक इन द प्रोग्राम लॉजिक. थर्ड वन इज अ इनपुट आउटपुट. अ parallelogram to represent input and output operation. It is known as a input output symbol. It indicates input process such as a keyboard entry and output process such as a प्रिंटिंग. मीन्स कीबोर्डने तुम्ही इनपुट प्रोसेस, तुम्हाला काय इनपुट करायचं ते तुम्ही कीबोर्डने टाईप करणार आहात अँड देन तुम्हाला आउटपुट घेण्यासाठी तुम्ही काय करणार आहात तर प्रिंट देणार आहात. देन ॲक्सेप्टिंग द आउटपुट. देन डिस्क्रिप्शन रिप्रेझेंट द इन्फॉर्मेशन एंटरिंग और लिव्हिंग द सिस्टीम. नेक्स्ट प्रोसेसिंग. अ रेक्टँगल is used to represent processing or calculating part. मीन जो प्रोसेसिंगचा पार्ट तुम्हाला रिप्रेझेंट करायचा आहे त्याच्यासाठी तुम्ही स्क्वेअरचा यूज करणार आहे. देन डिस्क्रिप्शन रिप्रेझेंट ॲरिथमॅटिक अँड लॉजिकल इन्स्ट्रक्शन. मीन्स ॲरिथमॅटिक ऑपरेशन करण्यासाठी तुम्ही प्रोसेसचा यूज करणार आहात. देन डायमंड. या सिम्बॉलला आपण काय म्हणणार आहोत डायमंड. अ डायमंड सिम्बॉल इज यूज टू रिप्रेझेंट डिसिजन मेकिंग step in the form of a question and logical answer. It is known as a decision box. Means decision box साठी आपण diamond यूज करणार आहे symbol. And then description represent a decision to be made. Then next one is a circle. Circle means connector. A small circle is used to connect incomplete flowchart to its remaining part. It is known as a connector. This called as a circle ला काय म्हणणार आहोत आपण connector. Normally it is used at the end of a page where flowchart breaks and situation where flow lines cross each other. Then description used to join different flow lines. Means ज्या flow lines आपण arrowने indicate करणार आहात त्या connector करण्याचं काम आपण circle ने करणार आहोत. Next last one is a सब फंक्शन. मीन्स जे फंक्शनचे जो सुद्धा सब फंक्शन्स असतात ते डिक्लेअर करण्यासाठी आपण हा सिम्बॉल यूज करणार आहे स्क्वेअरमध्ये. अँड देन 2 लाईन त्यांनी ड्रॉ केलेले आहे. यूज टू कॉल फंक्शन. जर फंक्शन कॉलिंगसाठी तुम्ही हे फंक्शन यूज करणार आहात. नेक्स्ट ॲडव्हान्टेजेस ऑफ अ फ्लो चार्ट. ॲडव्हान्टेजेस अँड डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ अ फ्लो चार्ट. फर्स्ट ॲडव्हान्टेजेस. फर्स्ट व्हेरी इझी टू राईट. Second one is a easy technique to understand logic. Third one is a easy identification of the mistake by non-computer person. Then disadvantages. First, time consuming. Second one is a difficult to show branching and looping. And third one is a big task are difficult to put in a algorithm. Next, look at this figure. Draw the flow chart. Red flow chart templates. मीन्स आपण शॉर्टली जे याच्या आधीचे सिम्बॉल आणि कोणकोणते फंक्शन्स आहेत ते आपण बघूया. रेक्टँग्युलर फॉर्ममध्ये त्यांनी स्टार्ट राईट डाऊन केलेलं आहे. अँड देन ॲरोज, डाऊन ॲरोज. एडिट हिअर मीन्स तुम्हाला जे प्रिंट किंवा इनपुट अँड देन रीड करायचं आहे ते तुम्ही एडिट हिअरमध्ये राईट डाऊन करणार आहात. देन डिसिजन. डायमंड मीन्स डिसिजन बॉक्स त्यांनी घेतलेला आहे. तुम्हाला जर एखादा क्वेश्चन असेल तर तुम्ही तो राईट डाऊन करायचं तिथे. हिअर मीन्स क्वेश्चनच्या तिथे तुम्हाला जो क्वेश्चन एखादा फॉर एक्झाम्पल व्हॉट इज युअर नेम किंवा व्हॉट इज युअर रोल नंबर असा जर तुम्हाला इनपुट द्यायचा असेल तर तुम्ही क्वेश्चनच्या ठिकाणी हा क्वेश्चन राईट डाऊन करू शकता. अँड देन यस ऑर नो फॉर्ममध्ये जर तुमचा ॲन्सर असेल तर तुम्ही 2
ॲरो घ्यायचे आहे. देन एडिट हिअर अँड एडिट हिअर. येस असेल तर तुमचा आन्सर काय येणार आहे आणि नो असेल तर तुमचा आन्सर काय येणार आहे ते तुम्ही प्रोसेस बॉक्समध्ये राईट डाऊन करायचं. अँड देन एंड प्रोसेस मीन्स एंड प्रोसेससाठी सुद्धा रेक्टँग्युलर विथ राउंडेड कॉर्नर्स त्यांनी यूज केलेला आहे. नेक्स्ट आपण एक्झाम्पल फॉर्ममध्ये बघणारच आहोत की फ्लो चार्ट कसा ड्रॉ करायचा अँड देन अल्गोरिदम कसा राईट डाऊन करायचा. नेक्स्ट वन इज अ सुडो कोड. हाऊ टू राईट सुडो कोड. फर्स्ट पॉइंट, मेक अ लिस्ट ऑफ द मेन टास्क द मस्ट बी accomplished on a piece of a scratch paper. Second point, then focus on each of those tasks. Try to break each main task down into very small tasks that can be each be explained with a short phases. There may be eventually be a one-to-one correlation between the lines of a pseudocode of the code that you write after you have finished pseudocoding. Means pseudocode, there are three methods are a computer program. First is a sequence, second one is a selection, and then third one is a iteration. Next, advantages and disadvantages of the pseudocode. Advantages: beginner of a computer users to understand the algorithm easily. No restriction on a programming syntax, better readability. Next, disadvantages: need time to prepare a complete flowchart. Next, rules for a pseudocode. First, write only one statement per line, means एकाच लाईनला एकच स्टेटमेंट राईट डाऊन करायचं. सेकंड वन इज अ कॅपिटलाइज इनिशियल कीवर्ड्स, मीन्स इनिशियल कीवर्ड तो कॅपिटल लिटर्समध्येच राईट डाऊन करायचा. नेक्स्ट, इंडेड टू शो हिरेची अँड स्ट्रक्चर्स. नेक्स्ट, एंड मल्टीलाइन स्ट्रक्चर. अँड लास्ट वन इज अ कीप स्टेटमेंट्स लँग्वेज इंडिपेंडंट. रिमेंबर यू आर डिस्क्राइबिंग अ लॉजिक प्लॅन टू डेव्हलप अ प्रोग्राम, यू आर नॉट प्रोग्रामिंग. मीन्स प्रोग्रामिंग राईट डाऊन नाही करायची, तर तुम्हाला कीप स्टेटमेंट, जे स्टेटमेंट तुम्हाला डिक्लेअर करायचं आहे ते सुडोकोडमध्ये तुम्हाला राईट डाऊन करावं लागणार आहे. थँक्यू स्टुडंट्स, कीप वॉच माय व्हिडिओ.